गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने बड़ परिवर्तनशील होइथांती। सर्वदा निजर बासस्थान, निजर घर हेउ किंबा व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी हेउ एमानकर केबे स्थायी रहे नाही, एपरिकी निजर पोशाक पर्यंत बारंबार परिवर्तन करिथांती। एणु एही व्यक्ति कौनसी कार्य संपूर्ण अनुभूति पाई पारंती नाही। बड़ चंचल प्रकृतिर लोक कौनसी कार्य करने पूर्वरु कार्य विषय जानिबा को चेष्टा करती, एणु पश्चाताप कम करती। अन्य लोक मानकर दोष दुर्बलता को एमाने खूब शीघ्र जानी पारती। निज धन को एमाने केबे बाजे खर्च करी उड़ाइबा चाहती नहीं, सर्वदा संचय करने को इच्छा पोषण करती। प्रत्येक कार्य को भल भाव रे जानी कार्य करती। शॉर्टकट जानिबा बा कौनसी कार्य को कम जानी तरतर होई कार्य करवा एमाने पसंद करती नहीं। प्रत्येक कार्य को ठीक समय रे करवा को पसंद। जे कौनसी जिनिस हेउ सठिक व्यवहार ओ परे सठिक स्थान रे रखिबा एमानकर मूल लक्ष्य। जदि इतस्तत कार्य पसंद नुहे एथिरे बहु विरक्ति प्रकाश करती। विज्ञान प्रति आग्रह प्रकाश, चाकरी करिबारे जे कौनसी चाकरी करी एडजस्ट करिथांती। केवल जन्म दिनरु मातृ कष्ट एमाने भोगी थांती। स्वास्थ्य उत्तम रहे, जेते रोग जेते कठिन हेले मध्य ताहा शीघ्र आराम होइथाए ओ शीघ्र आराम मिलिथाए। एही राशिर 3 गोटी नक्षत्र जथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जात व्यक्ति आत्मसम्मान जगी रखी कार्य करती। प्रायतः सबु कामरे माने विजयी होइथांती, किंतु ईश्वर ना सुनिले भयरे थरी उठंती। कारण एमानकर ईश्वर उपरे पूर्ण विश्वास थाए। जे माने जानती जे अन्याय कार्य कले आमे विपदरे निश्चिंत पड़िबा, तेणु अन्याय कार्य को एमाने पसंद करती नहीं। एते भल गुणर अधिकारी होई मध्य गर्व ओ अहंकारी जोगु बहु दुख भोग करती। प्रायतः निज स्त्री सकाशे पुरुष लोक माने बहु दुख भोग करती। लेखक किंबा कविता आवृत्ति द्वारा धन रोजगार करती। चतुर्दिगरे निजर नाम सुनी आत्मगर्वरे फाटी पड़ती। यही गर्व करने द्वारा समस्त दिगरु एमाने कष्ट भोगी थांती। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जात व्यक्ति आत्मसम्मान जगी रखी कार्य करती। प्रायतः सबु काम रे विजयी होइथांती। जन्म हेबार चतुर्थ दिन रे एमानकर अजीर्ण रोग होइथाए ओ तृतीय मासरे बात रोग रे शिकार होंती। पंचम वर्ष रे चतुष्पद प्राणी अर्थात बिलुआ कुकुरंकर भय थाए। 30 वर्ष रे अग्नि भय और 60 वर्ष रे मृत्यु भय होइथाए। 80 वर्ष रे एमानकर भयंकर मार्क थाए।
ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଚାତୁରୀ ଓ ଘର କରଣାରେ ସୁନିପୁଣା ମଧ୍ୟ। ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବା ଏମାନଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯୁବତୀ ରସିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଯୁବତୀ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଧନ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 10 ବର୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ। 42 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ କରାଯାଏ। 58 ଓ 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ମିଳେ। ଏହା ଗଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ନାରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ମନଲୋଭା ଚେହେରା, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୁଣ ହେଲା ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ସର୍ବଦା କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା ପାଦ, ଲମ୍ବା ହାତ ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 8 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଦନ୍ତାଘାତ କରିଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇଯାଏ। 24 ବର୍ଷ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ଯାଇ ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ ଓ ନାରୀମାନେ ମନୋରମ ଚେହେରା, ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ। ନବମ ରବି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ। ହତାଶ ଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଧର୍ମ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ଆପଣ ବଦନାମୀ ହେବେ। ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଧର୍ମ କାମ କରିବେ। ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବେ। ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦଶମ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମିଳିବ ଓ ତାହା ଚୁଟୁକିରେ କରିଦେବେ ଓ ଚୁଟୁକିରେ କାମ କରିଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ। କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ଅତିଶୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତପାତ ଘଟିପାରେ। ଏହି ରକ୍ତପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କୌଣସି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳିବ। ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନ ଦାନ ଏକ ମହତ୍ଵ ଦାନ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ
ରକ୍ତ ଦେବା ଏକ ରକ୍ତପାତ ଯୋଗ। ଆପଣ ଅଯଥା ରକ୍ତପାତରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଦିଗରୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବେ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ହୋଇ ରହିବେ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇପାରେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମରେ ବୁଧ ଗୋଚର ହେଲେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟି ଆସେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହେ। ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ। କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜେଲ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଆସିବ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନ, ପୁଣି ପିତୃସ୍ଥାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପିତୃଦେବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି ଠାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବକୃପା ଓ ରାଜକୃପା ଉଭୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହାୟ ହେବେ। ଏହି ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହର ତୃତୀୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ନବମ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାପତି ପରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ନିଜ ଗୃହକୁ ଆପଣ ଆସବାବ ପତ୍ର ଖରଦି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଦେବଭକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶନି ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଷଷ୍ଠ ଶନି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ କିଛି କହି ବସିବେ, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଋଣଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆପଣ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶନିଦେବ ସୁନାରୀ ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ସୁନା। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶନି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଜଣେ ସୁନାରୀ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କଷଟି ପଥର ଧରି ସର୍ବଦା ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଗଲେ ଶନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୌନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ।
ବିବାହ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଶା କରିନଥିବେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମରେ ରହି ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବେ। ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଅଛି ତାହା ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ରବି ମହାଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ, ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଓ ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ଏ ଚାରି ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜୁନ ମାସରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଅଶୁଭ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।